बहुत दिन आशा आज पूर्ण है आम सब जाऊँ कड़े जय जगन्नाथ आम समस्ते बाहर जाइए पूरी भाई से अच्छी आउ सुडू मो भणी तो आम से जो स्टेशन को अरे बहुत सुंदर डेकोरेशन प्राइज ने जहाँ प्लेटफॉर्म मैंने बढ़िया सजे दी ने तो आमर टिकेट रेडी सजा रेडी चल 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 फटाफट चलो तो बहुत समय अपेक्षा पर धौली एक्सप्रेस आसी पहुँचीगला 1.5 घंटा लेट थिला से दिन तो देखी पारे सीट तो पूरा फिल सीट अच्छी सीट नहीं निर्दिष्ट स्टेशन गला पर हमको सीट मिली चलो श्रीमंदिर जा कौटी की जा पूरी गला जना पड़ो चलते से गला ये अच्छी नबा गला तो स्टार्टिंग सफर तो कौ भाया आपने देखिपे एवं आम लज में पहुँच जाइए आ भगवान का आशीर्वाद आम जो भाई लज खोजुलु से भाई आमको लज मिल जाइए जमीक मोर भारी इच्छा था झरका खोलिले जमी मंदिर देखा कहीं जानी भारी इच्छा था आ प्रभु आशीर्वाद नथिले तो किसी हो पारबनी पूरा मंदिर पाखरे बाली साही पुरीर माने आप जानी जे पाखापाखि लोक होते तो बाली साही आम ही लजटा को नहीं तो देखिपे से झरका खोलने ही मंदिर देखा आ कि बाट आसला पर ही मात्र 200-300 मीटर हम चलिक आसको पड़ूला बस मंदिर वर्तमान तो देखिपे गहली बहुत अच्छी बरदान रे तो फास्ट आम ये चप्पल आ मोबाइल रखीदेलु कहीं मंदिर को तो नापी सब आलाउ ना आपण तो समस्त जानी पूरी आसुँच तो मंदिर को गलु केमती कौन दर्शन कलु से कहबी ये आपने देखिपे मंदिर आसिक फास्ट आम इच्छा थी पूरी में राबिड़ी खाइबा कहीं पूरी राबिड़टा बहुत भल लगे किंतु किसी दुकान थाए जोटा कि आम जानू ये पचारि पचारि आसी से बालीसाही दुकानटा बहुत सारा मिठा आइटम अच्छी किंतु राबिड़ी एत भी टेस्टी नाला जमा भल लगे ताठू भल तो आम खोर्धार ही मिलूँ दुकान थी हे तो आम जान नु तो ये आम खाइलु भल ही लगे जेहेतु आम 2टा प्लेट मगई देलु आ फोपाड़ी भी हेनी तो भाईर मोर आम खाईदेलु आउ भौणी आ सुडू से कहले आम खाइबुनु तो पुणी आम रिटर्न पुणी बैक करदेलु सेठू मुझे कहली चल देखा से आउ कौन कौन मिलूँ कहीं बर्तमान तो राति 12टा पर हो समय आपको जो सुट करके देखा बर्तमान राति 12टा पर तो ये आप देखिपे ये जो भाई जनक मटर सूप बिक्री करते कहीं मंदिर पाखे कौन से खाद्य जिनस पुलिस रखे दौना जेहेतु ये भाई जनक राति अनिद्रा होगी बिकुच मैंने दिन में ये कौन से खाଇବା जिनस आप पाइबे ए भाई जनक प्रतिदिन सी कहते मो राति अनिद्रा ही हुए माने राति आसे पुणी सकाळ बेला बेपार सजाई थे मुझे पड़े तो ये भाव से बड़दान बेपार कर कहीं केवल खाଇବା स्टल नुहे कौन सी जी आप सिंदूर देखिए माली बिक्री वाला देखिए जहाँ भी संजवाला हूँ तो से मैंने कहीं भी बसुना सब पुलिस उठे देती तो एमती ठाए ठाए हो बसुँच पुणी पुलिस आला पुणी घोड़े पुणी कड़े पलाऊँ से गला पुणी बसुँच एमती सेमती माने बहुत 3-4 वर्ष से हईराण होती कहते तो मटर सूप आम ये खाई केते गरम अच्छी तो सी खाई पारुनी है तो सबू लोक बहुत सेल होता है एत लोक अच्छा ना कि खाଇବା स्टल ना तो समस्ते मटर सूप वाला पाखे आसिक हाबुड़ था राति सारा सबू दुकान खोला थाए प्रबल बेपार माने पुरी तो आप जानते बड़दान लोक शोना प्रभु तो शोना भक्त कुआड़े शोबे तो एत टेस्टी भाई जन करते बहुत ही भल लगे समय है 12टा आम बड़दान बुलूँ केते लोक देखिए राति 8टा ये रोसो रही तो देख नहीं तो ये जो स्पेस टी आप देखा देखिपे
ଚିତା ପଡ଼ିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ପୁରା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଚାରିପଟୁ ବୁଲିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ମଝିରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ସେପଟେ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁଥିବେ, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ସେପଟେ ହିଁ ଭକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସବୁ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର କ୍ୟାମେରା ଭାଇମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକିନା ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନରେ ସବୁକିଛି ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା 5ଟାରୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ସାହାଣ ମେଲା, ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସବୁକିଛି ସେ ସୁଟ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଫାଳ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଖୋଲା ଅଛି। ରାତି 12ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ମନା, କେବଳ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଖୋଲା ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ସାରିବେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସମୟ ହେଲାଣି 12ଟା 20। ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍କୁ। ପୁଣି ଭାବିଛୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଆସିବୁ ବୋଲି। ଦେଖାଯାଉ, ଗଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। କାରଣ 5ଟା 5:30 ସିନା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ, କାରଣ 5ଟା 5:30 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମନ୍ଦିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱାର ତ ଖୋଲିବ 5ଟା 5:30 ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ। ରାତି 12ଟାରେ ବି ଲୋକ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଗଲା ପରେ କେତେ ଲୋକ ଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମୟ, ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ମିଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଜଗୁର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଜଗନ୍ନାଥନ ସୁଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ତ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ସୁଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଯେ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେ ଖୋଲିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିଲୁ। ତ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି। ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 5ଟା 10। ଆମେ ରୁମ୍ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଭାରି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଲଗେଜ୍ ରଖିକି ଯିବୁ, ଆସିଲେ ନେଇକି ତାପରେ ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ତ ଚାଲୁ ମନ୍ଦିର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ପୋ, ହର୍ଲିକ୍ସ, ବନବିଟା, ତେଲ, ସର୍ଫ, ସବୁକିଛି ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ ଦରକାର, ଚିପ୍ସ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଅନ୍ଧାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସବୁ ଧୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖୁଛନ୍ତି, 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିସାରିଲାଣି। କିଛିଟା ଦ୍ୱାର ଧୁଆ ହେଇନି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସବୁ ଉଠିକି ନିଜ ନିଜ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ସବୁ ଧୋଇ ସାରିଲାଣି। ବାସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ବାହାରିଲୁ, ଟିକିଏ ସିଧା ଯାଇକି ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ମାରିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବହୁତ ପାଖରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ମାନେ ମନ ଚାହିଁକି ଭଗବାନ ଦେଲାବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାର୍ଜ ନିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ନାହିଁ, ଲୋକ ଏତେ ରୁମ୍ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କେତେ ଲୋକ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଦ୍ୱାର ବି ଖୋଲିନି, ସିଂହଦ୍ୱାର କବାଟ ଖୋଲିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି, ଖୋଲିନି। ଫିର୍ ବି କେତେ ଲୋକ, ମାନେ କିଏ ଗାଧେଇକି କିଏ ଅଗାଧୁଆରେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏମାନେ ଯିବେନି, ବାସ୍ ଏଇଠି ଟିକେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ, ସେଇଆକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେମାନେ ପତିତପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଚାଲିଯିବେ। ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ହୁଏ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତରେ କ୍ୟାମେରା ସବୁ, ମାନେ ଫୋନ୍ ଆଉ ଚପଲ ସବୁ ରଖିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ନା ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇପାରିଲୁ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ମାନେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ 600-700 ଲୋକ ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖାଇ ପାରିଲୁନି। ଏଇଠି ସାନ ଭଉଣୀ କିଛି ମାଳି ଫାଳି କ'ଣ ସେ କିଣାକିଣି କରୁଛି, ତାକୁ ମନା କଲି। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ନେବି ଆସିଛି, ସେ ତାର କ'ଣ କିଣିଲା। ମୁଁ ଏପଟେ
ଫେଣି କିଣୁଥିଲି। ଆମ ଏପଟେ ତ ଫେଣି କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପୁରୀ ଆସିକି ଫେଣି ନ ନେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ, ମନ ବୁଝିବ କି? କେବେ ବି ବୁଝିବେନି। ତ ଏଇଠି ଘର ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ 2 କିଲୋ ଆମେ କିଣିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବେଶୀ ଆଉ ଆଣିଲୁନି, ମିଠା ଜିନିଷଟା ଏତେ ବି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ସିଏ ନା ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଆପଣ କିଣିବେ ସେମାନେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁରା ଗୋଟେରୁ ପୁରା ଅଧା ଅଧା କରିକି ଦିଅନ୍ତି ସିଏ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଭିତରକୁ ତ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼, ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଏତେ ଗହଳିରେ ଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗଲୁନୁ। ରାତିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ମାନେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା। ତା ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗହଳିରେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ରିସ୍କ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ଗଲୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କଲୁ କହିଲେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ରୋଷଘର ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଦେଖିନଥିଲି। ରୋଷଘର ଜଷ୍ଟ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି ଚାଲିଥାଏ, କିଏ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଥାନ୍ତି, କିଏ ନଡ଼ିଆ କୋରଉଥାନ୍ତି, କିଏ ଧାନ କୁଟୁଥାନ୍ତି, ମାନେ ଚାଉଳ କୁଟୁଥାନ୍ତି। ଢିଙ୍କିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବନିଆ ହେଉଛି ନା, ଢିଙ୍କିରେ କୁଟା ହେଉଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବୁଲିଆ ହେଉନି। ଢିଙ୍କିରେ କୁଟୁଥାନ୍ତି, କିଏ କଖାରୁ କାଟୁଛନ୍ତି, କିଏ ଖମ୍ବ ଆଳୁ କାଟୁଛନ୍ତି, କିଏ କଞ୍ଚା କଦଳୀ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଏ ଗଙ୍ଗା ମାନେ କୂଅରୁ ପାଣି ବୁହାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଯମୁନା କୂଅରୁ ପାଣି ବୁହାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆଟିକା ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ରୋଷଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ତାପରେ ସି ବିଚ୍ ଯିବୁ, ତାପରେ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ପିଲା ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଭୋକରେ ପେଟ ପୁରା ଭୋକ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମୁହଁ କରିସାରିଲେଣି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆମେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଥାଏ, ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ନା ନମସ୍କାରଟେ ହେଇଯିବେ। ସତରେ ପୁରୀରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ବା ମରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଇକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଇକି ପୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଭୋକ ହେଇଥିଲା, ଦହିବରା ଆମେ ଏଇଠି ଆଣିକି ଖାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପୁରୀରେ ଏତେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିବରା କେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦହିପାଣି କଥା କ'ଣ କହିବି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଭୋକ ବିକଳରେ ଯାହା ମିଳିଲା ଟିକେ ଖାଇଦେବା କଥା। ଆଉ ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ରଥ ପାଇଁ କାଠ ରେଡ଼ି କରି ରଖାହେଇଛି, ତାକୁ ବି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ବୁଲିଆ ଯାଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଛୁଇଁବେ କି ହାତ ମାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ତାକୁ ବୁଲେଇକି ପୁରା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ରିକ୍ସାରେ ବସିଲୁ। ସବୁବେଳେ ତ ଅଟୋ କାରରେ ଯିବା ଆସିବା କରାଯାଉଛି, ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପୁରୀ ଆସେ ନା, ମୋତେ ରିକ୍ସାରେ ବସିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇ ରିକ୍ସା 2ଟା କଲୁ, 2ଟା ରିକ୍ସାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କିଛି ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଚେଙ୍ଗା ଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବି ଯିବା ହେଇନି, ତ 2ଟା ଯାକ କାମ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ହେବ, ଯାହା ମାନସିକ ଅଛି ତାକୁ ବି ପୂରଣ କରିଦେଇକି ଆସିବା। ତ ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାରେ ବସିଲୁ, ଆଉ ସେ ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ, ମାନେ ସେଇପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ତ ନେବେ ନା, ରାସ୍ତା ତ ସେଇପଟେ। ତ ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ସେ ତ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଆଉ ରିକ୍ସା ଆଉ ତ କେଉଁଠି ମିଳୁନି, କେବଳ ପୁରୀରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣୁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ପେଟ ଅଣ୍ଟା ଛାତି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ଏଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶରୀରଗତ ସମସ୍ୟା ଥିବ, କୌଣସି ପାର୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଚନା କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତ ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଟି ଯଚା ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ରୂପା ପାତିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଲି, ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟସ୍ ଆପଣ ଯାଚିଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ କିଣିକି ନେବେ। କିଏ ଆଖି ଯାଚୁଛନ୍ତି, କିଏ ହାତ, କିଏ ଗୋଡ଼, କିଏ ପେଟ, କିଏ ଅଣ୍ଟା ଛାତି ମୁଣ୍ଡ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ଯାଚିଥିବେ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆପଣ କିଣିକି ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି ରୂପା ପାତିଆର ସେ ମୁଣ୍ଡଟି ମୁଁ କିଣିକି ନେଲି। ବାସ୍ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ତ ସେତେ ଚେକିଂ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି କାଳେ ଭିତରେ ଚେକିଂ ହେଉଥିବ, ଆମେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ଚପଲ ସବୁ କିଛି ରଖିଦେଲୁ। ଆଉ ଭୋଗ ଫୋଗ ନେଲେ ଏଠି ବହୁତ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗ ବି ଧରିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗ କିଛି କିଣିନଥିଲୁ। ଦୀପ ଖାଲି ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପାତିଆଟା ନେଇଥିଲୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋତ୍ର କହିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସି ବିଚ୍କୁ ଯିବା ବାଟରେ ଭାଇ କହିଲା କି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖିବି, ଦିଦି ଦେଖିନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଅଟୋବାଲା ଭାଇ ଯିଏ, ସିଏ ରଖିଦେଲା ଆମକୁ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଆପଣ ବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଠିକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପୌରାଣିକ କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ବହୁତ ଘରଦ୍ୱାର ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଘର ନଥିଲା, ପୁରା ଫାଙ୍କାରେ ସବଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇନି। ତ କିଛି ଲାସ୍ ଏଠି ଆସିଛି, ପୋଡ଼ା ବି ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ସାରା ବାଉଁଶ ଗଦିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଆଉ ଭିତରକୁ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯିବାକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ମନା କଲି, ମୁଁ ନାହିଁ ଯାଉନି, ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସୁଡ଼ୁଟା ବି ଅଛି, କାଳେ କିଛି ଦେଖିବ ଭୟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ସି ବିଚ୍କୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ତ ଯେହେତୁ ଦିନ ସମୟଟା, ସି ବିଚ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ପୁରା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଟମ୍ବୁ ଗଡ଼ିଆ ହେଇକି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। 5ଟା ହେଲେ ହିଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଯିବ, ଆଉ ଗହଳି ବି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ବିଚ୍ରେ ତ ଗହଳି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କିଛିଟା ଦୋକାନ ଯେମିତିକି ଖାଇବା ଦୋକାନ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଦୋକାନ କିଛିଟା ଖୋଲା ଥିଲା, ଏମିତି ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା। ତ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ସି ବିଚ୍ରେ ବସିଲୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ, କ'ଣ ସେଠି ସି ବିଚ୍ରେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପଇଡ଼ ଖାଇଥିଲି, ଏମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ଫେଣି ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ କିଣିକି, ତାକୁ ବି ଖାଇଥିଲୁ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ସି ବିଚ୍ରେ ଟିକେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ଟାଇମ୍। ସୁଟରୁ ତ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବି ବୋଲି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫେରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ଓଦା ଦେହରେ ଟ୍ରେନରେ ସଫର କରିବାଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ହେବନି, ମାନେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବନି। ବାଲି ଫାଲି ହେଇଥିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଳ୍ପ ଖେଳିକି ତୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଶଙ୍ଖ ଘର ପାଇଁ ଭଉଣୀ ଆଣିଲା, ମାନେ ଘରେ ଅଛି ଯେ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖଟା ତ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହେଲା, କହିଲା ଦିଦି ଟିକେ ବାଛିଦେ। ତ ଭଲ ଶଙ୍ଖଟେ ବାଛିକି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଶଙ୍ଖର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖାଉନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖର ଯାହା ବି କିଛି ଖୋଜିବେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ, ସବୁ କିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲାଣୁ। ବେଢ଼ି ହନୁମାନ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଯିବା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯିବାନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଭାଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଯେ 12:45ରେ ଦିଦି ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ପଳେଇବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ନା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ 3:45, ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ହିଁ ବସି ବସିକା ଅଯଥାରେ ହିଁ ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଭଲରେ କରିପାରିଲୁ। ଆଉ ରୋଷଘର ଦେଖିଲୁ, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ। ରୋଷଘର ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଆଞ୍ଚ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଚୁଲି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଥାଏ, 2ଟା 3ଟା ଚୁଲି ଲାଗିଥାଏ। ପଦ୍ମ ଡିଜାଇନର ଯେଉଁ ଚୁଲି ଅଛି ସବୁ ଭଲରେ ସେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଥିଲୁ, ପୁରା ସବୁ ମାନେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପଳେଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ବସେ 7ଟା 8ଟା ଲେଖା ମଟକା ଯେଉଁ ବସିକି ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି। କେବଳ ଚୁଲି ଲଗିଆ ହେଇଥିଲା, ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଚୁଲି ଲଗିଆ ହେଇଥିଲା, ସେତିକି ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଯେତିକି କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା ସେତିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇକି ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ମୁଁ ମାଟି ଆଣିଲି, ତା ସହିତ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।